नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार गति शक्ति मास्टर प्लान नाल 21वीं सदी के देश का निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नवे लड़ीवार स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का प्रोमो किया जारी। नाबार्ड ने ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਦੇਹਾਂਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਾਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲੌਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। इस 296 किलोमीटर लंबे 4 मार्गी एक्सप्रैस वे के निर्माण से तकरीबन 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह एक्सप्रैस वे चित्रकूट जिले के गोंडा पिंड तो कौमी शाहराह 35 तो शुरू होकर इटावा जिले के कुदरैल तक जाता है, जिथे यह आगरा लखनऊ एक्सप्रैस वे नाल जुड़ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस एक्सप्रैस वे के शुरू होने नाल सिर्फ वाहनों को ही रफ्तार नहीं मिलेगी, बल्कि खेत्र में अर्थचारे को भी रफ्तार मिलेगी। विकास की जिस धारा पर आज देश चल रहा है, उसके मूल में दो प्रमुख पहलू हैं। एक है इरादा और दूसरा है मर्यादा। हम देश के वर्तमान के लिए नई सुविधाएं नहीं गढ़ रहे, बल्कि देश का भविष्य भी गढ़ रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के जरिए हम 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में जुटे हैं। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नवी दिल्ली में एक नवे लड़ीवार स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का प्रोमो जारी किया। यह लड़ीवार 14 अगस्त 2022 तो हर ऐतवार रात 9 बजे DD नैशनल ते प्रसारित किया जाएगा। 75 लड़ियां के इस लड़ीवार में आज़ादी गुलाटियां ते आज़ादी की लड़ाई के गुमनाम नायकों के योगदान से चानना पाया जाएगा। इस लड़ीवार का प्रसारण आकाशवाणी से भी किया जाएगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने दस्या कि यह लड़ीवार 10 भाषावां में प्रसारित होगा, जो लोगों को स्वतंत्रता संग्राम को बेहतर ढंग नाल समझण का एक अनोखा मौका प्रदान करेगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर देश भर में कई प्रोग्राम आयोजित किए हैं। तो भाषाओं में शुरू से ही किया जाएगा, ताकि देश के कोने कोने में जो विविधता भरे भारत में 10 भाषाओं में जब इसका प्रसारण किया जाएगा और ऑल इंडिया रेडियो पर भी इसका प्रसारण किया जाएगा, तो लाखों नहीं करोड़ों भारतवासियों तक इसको पहुंचाने का काम भी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से किया जाएगा। नाबार्ड के खेतरी दफ्तर ने अपने 41वें स्थापना दिवस मौके पेंडू खुशहाली को उत्साहित करने में नाबार्ड की यात्रा बारे अज चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम का आयोजन किया। दफ्तर के चीफ जनरल मैनेजर रघुनाथ बी ने किसानों और पेंडू खेतरों की सेवा में पिछले 40 वरियां दौरान नाबार्ड वालों किए कामों से विस्तार नाल जानकारी दी। उन्होंने दस्या कि जमीन हेठले पानी के घटते पद्धर के मुद्दे के हल लई सूखम सिंचाई को उत्साहित करने वास्ते 150 करोड़ रुपए के प्रोजैक्ट को मंजूरी दी गई है। उन्होंने दस्या कि पंजाब में 111 किसान उत्पादक संगठन FPO को उत्साहित किया गया है, तां जो किसान अपनी उपज के खरीद की सही कीमत हासिल कर सकन। SLBC के कन्वीनर सुमंता मोहंती ने नाबार्ड की माली और विकास अदारे वजों बेमिसाल भूमिका की शलाघा की। पंजाब ग्रामीण बैंक के चेयरमैन SK दूबे ने ग्रामीण बैंकों की मजबूती में नाबार्ड की मदद और पंजाब राज शहरी बैंक के MD परमिंदर पाल सिंह ने सूबे के विकास में नाबार्ड के योगदान से चानना पाया। पंजाब के मुख्यमंत्री की संगरूर स्थित रिहायशगाह के बाहर बीती रात 2 नौजवानों ने आत्म हत्या का यत्न किया।
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਫੰਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਤੇ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਵਾ ਮੁੜ ਵਿਵਾਹ ਐਕਟ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਉਮਾ ਦੱਤ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 16 ਜੁਲਾਈ 1856 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਵਾ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੈਨਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1829 ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਟਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੜੇ ਆਤਮ ਸੰਜਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਵਾ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1856 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਹਸਤੀ ਕਰਸੋਡਾਸ ਮੁਲਜੀ ਨੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1852 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਧਵਾ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਨੇ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਐਕਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੜ ਵਿਆਹੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਏ ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਵਾ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਉੱਤਰੀ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ 7 ਦਸੰਬਰ 1856 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਉਮਾ ਦੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ 16 ਜੁਲਾਈ 1939 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਉਮਾ ਦੱਤ ਨੇ ਧਾਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 16 ਜੁਲਾਈ 1939 ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਮਾ ਦੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1857 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਿੰਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਜੂਨ 1857 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1858 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 16 ਜੁਲਾਈ 1858 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਕੈਡਰ ਦੇ 60 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 60 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਮਡ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। देश ही धर्म, देश ही जाति, देश ही तुहाडी पछाण। चलो अग्निवीर, तू अपने राह ते लै देश की सुरक्षा की कमान। ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਰਾਸ਼ੇਗਾ ਆਪਣੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ। ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਕਰ ਹਾਸਲ, ਮਿਲੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸੌਗਾਤ। ਬਣੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚੌਂਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਿਆਂ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ। ਹਰਿਆਵਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨਿਰੋਲ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 65 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਬਿਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 79 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਸਾਲ
1997 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਭਲਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਦੂ ਜੋਧ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਕਾਲੋ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 20.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 19.3 ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 16 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 19 ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।